So we are starting a chapter of business law. This is the contract of agency. You see here, there are some parties in a contract. One party is principal, another party is agent, and another party is third party, or third person. So agent actually deals with third person on behalf of principal. So in another sense, agent is representing principal in dealings with third parties or third person. So these are actually parties to the contract. Principal and third person, they are basically contracted to each other, and the agent is playing role to make a bridge in between these two parties. If we want to define agent and principal, then agent is a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with third persons. So agent is a person employed to do any act for another, that means for the principal, or to represent another, that means or to represent principal in dealings with third parties. This one. The function of an agent is to bring his principal into a contractual relationship with third party. And the principal, who is principal? Principal is a person for whom the act is done or who is actually represented to the third party by the agent. So principal is a person for whom the act is done or who is represented. And agent is a person who actually does anything for another or represent another in dealings with third persons. And the relationship in between the principal and agent is called contract of agency. Essentials of relationship of agency. There is an agreement between principal and agent, which we call agency. Agency depends on agreement, but not necessarily on contract, because the contract is basically in between the principal and the third party. Any person can become an agent in between the principal and third person. The principal is liable for the acts of an agent. এজেন্টের সকল কাজের জন্য প্রিন্সিপাল লায়াবল থাকবে এবং এখানে no consideration is necessary to create an agency. Intention of an agent to act on behalf of the principal. এজেন্টের যদি ইন্টেনশন থাকে যে সে প্রিন্সিপালের এগেইনস্টে কাজ করবে, does intend to act, যখন একজন ব্যক্তি তার মনের মধ্যে এই ইন্টেনশন থাকবে যে সে কি প্রিন্সিপালের পক্ষে কাজ করতে চায়, তখনই আমরা দেখি যে এজেন্সি তৈরি হয়. Although the contract between the parties provided that there is no such relationships. যদিও যখন রিলেশনশিপটা প্রিন্সিপাল এবং থার্ড পার্টির মধ্যে তৈরি হয়ে যায়, তখন সেখানে এজেন্টের সাথে রিলেশনশিপের গুরুত্ব কমে যায়. There are two important rules of agency. Agency actually কেন দরকার হয়? Why agency is needed? If you are asked, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় why agency is needed? Agency is needed because one person cannot do everything. One person cannot do everything he needs to do or she needs to do. একজন ব্যক্তি তার যা কিছু করার কথা সে সবকিছু একসাথে করতে পারে না. তাহলে
কিছু কাজের জন্য for some acts কিছু কাজের জন্য he or she may appoint an agent সে কোন একজন ব্যক্তিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারে যে you please go and do it on behalf of me তুমি যাও এবং এটা আমার পক্ষে এটা করে ফেলো suppose I am doing job in a university most of the times I remain busy with my class and other activities okay so I don't have much time to go to the market for shopping marketplace for shopping then what I can do I can appoint someone to do shopping on behalf of me ঠিক আছে তাহলে আমি কাউকে একজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলাম আমি বললাম যে তুমি যাও প্লিজ গিয়ে আমার জন্য কিছু বাজার করে নিয়ে আসো তাহলে কি হলো যে he or she is doing on behalf of me it means that he or she is playing role as an agent তাহলে দেখো আমাদের এই যে সব কাজ আমরা কিন্তু করতে পারি না একসাথে কিছু কাজের জন্য অবশ্যই আমাকে এজেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হয় সাপোজ তোমার নামে একটা মামলা হয়েছে তাহলে কোর্টের মধ্যে তুমি যাবে কোর্টে যিনি লয়ার ওখানে গিয়ে তোমাকে একজন লয়ার ধরতে হবে সেই লয়ার তোমাকে ডিফেন্ড করবেন কোর্টে তোমাকে ডিফেন্ড করবেন so when a lawyer is defending you in the court so he is playing role as an agent ঠিক আছে the lawyer is moving in the court it means that you are moving in the court lawyer is representing you before the judges তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মেরিট অফ এজেন্সি এখানে আমরা যেটা বলছি এটা হচ্ছে রুল অফ এজেন্সি তাহলে রুলস অফ এজেন্সি देयर आर টু জেনারেল রুলস অফ এজেন্সি নাম্বার 1 বলছে যে whatever a person is competent to do he can do it by himself যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু করার ব্যাপারে তার ক্যাপাসিটি থাকে তাহলে he can do it by himself সে নিজেই এটা করতে পারে or অথবা he can do through another সে আরেকজনের মাধ্যমেও এটা করতে পারে সে যা করতে পারে সে চাইলে নিজেই করতে পারে অথবা সে চাইলে এজেন্টের মাধ্যমে করতে পারে except for x এখানে আবার কিছু এক্সেপশন আছে যেটা রেড কালার দিয়ে লেখা আছে যে except for x involving personal skills and qualifications ঠিক আছে এটাকে একটু ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে লেখা আছে যেটা বলছে যে subject to certain well known exceptions as when the act to be performed is personal in character কিছু কাজ আছে যে কাজগুলোর নেচার এরকম যেটা তোমার ব্যক্তিকে নিজেকেই করতে হবে in that case appointment of agent is not valid you cannot do that suppose marriage বিয়ে করা এটা তোমার নিজের কাজ তোমার নিজের যোগ্যতা দিয়ে এটা করতে হবে you cannot appoint other to marry on behalf of you আমার সাপোজ আমার কোনো লেখাপড়া নাই যোগ্যতা নাই কিন্তু আমার টাকা পয়সা আছে আমি একজন খুব ওয়েল রাউন্ড একজন পারসনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলাম এজ এ ম্যানেজার এবং তাকে বললাম ম্যানেজার ইউ প্লিজ গো এন্ড ম্যারি ফর মি তুমি যাও এবং আমার জন্য একটা বিয়ে করে নিয়ে আসো ইজ ইট পসিবল নো স্যার নো ইটস নট পসিবল তাহলে এই যে কাজটা ম্যারেজ যেটা এখানে বলেছে তোমাদের স্লাইডের মধ্যে আছে যে ম্যারেজ যেটা টু ম্যারি সামওয়ান এটা আমাকে আমার নিজের যোগ্যতা এবং দক্ষতা দিয়েই করতে হবে in this case I cannot appoint agent as for another example think এই যে এখানে তোমাদের শরীফ স্যার is appointed by IIUC to teach you business law so he will have to do it by his own capacity
এখানে আমি এজেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবো না তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য, প্লিজ ওয়েট। তাহলে আমরা এখানে বলছিলাম যে এই যে আমি আমার নিজের এক্সাম্পলই দিচ্ছিলাম যে আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে টু টিচ ইউ ল। এখানে আমি কোনো এজেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারবো না, ঠিক আছে, যে টু টিচ ইউ অন বিহাফ অফ মি, ইউ উইল নট অ্যাকসেপ্ট, IIUC উইল নট অ্যাকসেপ্ট। আমি যদি অন্য কাউকে দিয়ে ক্লাস নেওয়াই তাহলে উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট? যে ক্লাসটা আমার নিজের নেওয়ার কথা, সেখানে আমি যদি অন্য কাউকে পাঠাই নিয়মিতভাবেই তোমাদের ক্লাসে, উইল ইউ অ্যাকসেপ্ট? নো। নো স্যার। না স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমজাদ স্যার, হ্যাঁ। নাম্বার 1 হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি যা কিছু করতে পারে সে নিজেই চাইলে করতে পারে অথবা সে এজেন্ট দিয়েও করাইতে পারে, কিন্তু সব কাজ এজেন্ট দিয়ে সে করাতে পারবে না। কোন কাজ? যেই কাজে তার পার্সোনাল স্কিল এবং কোয়ালিফিকেশন ইনভলভমেন্ট থাকবে, রিকোয়ার্ড হবে। নাম্বার 2 বলছে, নাম্বার 2 জেনারেল রুলস অফ এজেন্সি, হি হু ডাজ থ্রু অ্যানাদার, he who does an act through another does it by himself. যে অন্যের মাধ্যমে কাজটা করালো সে মূলত নিজেই কাজটা করলো। So the act of an agent is the act of principal. For all legal purpose, the act of the agent is the act of the principal. Now we will see who can employ an agent. Agent appointment কে দিতে পারবে? Certainly এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল। তাহলে এখানে বলছে যে according to section 183 of ICA Indian Contract Act, any person who is of age of majority according to law, to which is a subject and who is of sound mind may employ an agent. মূল কথা হলো যে যিনি কন্ট্রাক্ট করার মতো ক্যাপাসিটি রয়েছে, যার the person who has the capacity to make contract, he can employ an agent. তাহলে প্রিন্সিপালের ক্যাপাসিটি দরকার হবে, he must be age of majority, মাইনর হলে হবে না প্রিন্সিপাল, he should be of sound mind, he should not be idiot, he should not be drunken, এবং কোনো স্পেসিফিক কন্ট্রাক্ট যেটা সে করতে যাচ্ছে, মেবি কন্ট্রাক্ট অফ এজেন্সি, এটা করার ব্যাপারে তার উপরে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই। তাহলে আমরা এটাকে বলছি যে এজেন্ট এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারবে কে? প্রিন্সিপাল দিতে পারবে। ওই ব্যক্তি প্রিন্সিপাল হতে পারবে যার কন্ট্রাক্ট করার মতো ক্যাপাসিটি রয়েছে। হ্যালো, তাহলে who may be an agent, এজেন্ট কে হতে পারে? এজেন্ট বলছে according to section 184 of Indian Contract Act, any person who is authorized to act as such may be an agent. যে কোনো কিছু করার ব্যাপারে যাকে অথরাইজ করা হবে বাই দ্য প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল যাকে অথরাইজ করবে সেই এজেন্ট হতে পারবে। as the agent, এবং এই যে সেকশন আছে 184, সেকশন 184 of Indian Contract Act, এই অনুযায়ী এজেন্টের কোনো কোয়ালিফিকেশন থাকা দরকার নাই। as the agent does not make contracts on his own behalf, যেহেতু এজেন্ট নিজে থেকে কোনো চুক্তি করছে না, সে চুক্তি করছে অ্যাসাইন্ড হয়ে, অ্যাপয়েন্টেড হয়ে, সুতরাং it is not mandatory or necessary that he should have contractual capacity. যেহেতু সে নিজে থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে চুক্তি করছে না কারোর সাথে, থার্ড পার্টির সাথে, সে যেহেতু তার প্রিন্সিপালকে থার্ড পার্টির সাথে চুক্তি করায় দিচ্ছে, সুতরাং চুক্তি করার কোনো ক্যাপাসিটি তার
থাকার দরকার নাই। So in that case a minor can be an agent. In that case a minor can be an agent. যার 18 বছর বয়স হয়নি সেও একজন এজেন্ট হতে পারবে। Between the principal and the third person, anybody may become an agent. এখানে আরেকটা ডিফারেন্স দেখানো হয়েছে, ডিফারেন্স ইন বিটুইন এজেন্ট এন্ড a servant. An agent is employed to bring the principal into the legal relations with the third person or to represent him in dealings with third person. তাহলে এজেন্টের কাজ হলো প্রিন্সিপালকে রিপ্রেজেন্ট করা থার্ড পারসনের সাথে, অথবা থার্ড পারসনের সাথে এজেন্টকে কি করে দেওয়া, একটা চুক্তি করে দেওয়া, একটা লিগ্যাল রিলেশনের মধ্যে এনে দেওয়া। Whereas a servant does not ordinarily create legal relation between the third person and the employer. Servant কখনোই, যেমন ধরো I am a servant at IIUC, suppose আমি একজন সার্ভেন্ট, একজন চাকরি করছি তো IIUC, so I am a servant of IIUC. তাহলে আমি কি করছি, আমি কি IIUC কে কারোর সাথে চুক্তি করাই দিচ্ছি? সেটা করছি না। তাহলে কি হচ্ছে যে একজন সার্ভেন্ট যদি হয়, সে যদি এজেন্ট না হয় তাহলে সে কি করতে পারবে না, কোনো থার্ড, সে প্রিন্সিপালকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না থার্ড পার্টির সাথে। কিন্তু যদি এজেন্ট হয়, if someone is appointed as agent, ইভেন একজন সার্ভেন্টও কিন্তু এজেন্ট হিসেবে অ্যাপয়েন্টেড হতে পারে। এখন IIUC যদি আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়, যদি বলে যে তুমি যাও গিয়ে এই কুমিরা থেকে IIUC এর জন্য একটা কি কিনে নিয়ে আসো, IIUC এর জন্য একটা কিছু কিনে নিয়ে আসো, এনিথিং, তো তখন আমি কি করব, IIUC কে রিপ্রেজেন্ট করব, ঠিক আছে? কুমিরার যে পার্টি আছে তার সাথে আমি যখন কথা বলবো গিয়ে, তখন আমি IIUC কে রিপ্রেজেন্ট করব। সো ইন দ্যাট কেস, ইন দ্যাট অ্যাসাইনমেন্ট I will be treated as an agent. কিন্তু অর্ডিনারিলি আমি কিন্তু সেটা সেই ক্যাপাসিটি হোল্ড করি না যে IIUC কে যে কোনো জায়গাতে এই রিপ্রেজেন্ট করা। An agent is bound to follow all the lawful instructions of the principal, but he is not subject to the direct control and supervision of principal. Agent কিন্তু ফ্রি থাকে, এজেন্ট ডাইরেক্টলি প্রিন্সিপালের সুপারভিশনে এবং কন্ট্রোলে থাকে না। তাকে যেটা অ্যাসাইন করা হয় সেই কাজের জন্য সে প্রিন্সিপালের কাছে অ্যাকাউন্টেবল থাকে। আর একজন সার্ভেন্ট যদি হয়, তাহলে সার্ভেন্ট, যেমন IIUC আমাকে চাকরি দিয়েছে, সো IIUC যত রুলস রেগুলেশন আছে এগুলো আমাকে মেনে চলতে হবে এবং IIUC এর কাছে আমাকে অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে। Supervision of his employer and is bound to follow all the reasonable orders given to him in the course of his employment. An agent may work for several principals at the same time, but servant usually serves only one master. তাহলে এজেন্ট কি করতে পারে, এট এ টাইম 5টা 10টা 20টা প্রিন্সিপালের সাথে কাজ করতে পারে। 20টা অ্যাসাইনমেন্ট যদি সে থাকে, ডিফারেন্ট প্রিন্সিপাল যদি হয়, তাহলে সিমালটেনিয়াসলি সে কাজ করতে পারে। কিন্তু একজন সার্ভেন্ট যদি হয়, তাহলে ইউজুয়ালি সে একজন মাস্টারের অধীনেই থাকে, একজন এমপ্লয়ারের অধীনে থাকে। A principal is liable for the wrongs of his agent done within the scope of his authority. তাহলে প্রিন্সিপাল এজেন্টের কোনো রংফুল কাজের জন্য কিন্তু লায়াবল হয়ে যায়, কিন্তু a master is liable for the wrongs of the servant if they are committed in the course of his employment. হ্যাঁ, এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে মাস্টার লায়াবল হবে সার্ভেন্টের ভুলের জন্য যদি সেটা এমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড হয়। এখানে কিছু আছে যেগুলা ক্রিয়েশন অফ এজেন্সি, এগুলো আমাদের বেশি একটা দরকার হবে না। আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কাইন্ডস অফ এজেন্ট, ক্লাসিফিকেশন অফ এজেন্টস। So there are some kinds of agents যেগুলো হচ্ছে on the basis of viewpoints. Suppose এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট হচ্ছে extent of authority. Extent of authority, কর্তৃত্ব, যেটা কর্তৃত্বের মাত্রা অনুযায়ী
এখানে দুই ধরনের তারা বলেছে, বেসিক্যালি তিন ধরনের হয় এটা। বেসিক্যালি তিন ধরনের হয়। একটা হচ্ছে স্পেশাল এজেন্ট, আর একটা হচ্ছে জেনারেল এজেন্ট, আর একটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল এজেন্ট। Universal agent. So one is a special agent, general agent, another one is universal agent. Extent of authority অনুযায়ী তিন রকম। আবার nature of work performed, nature of work performed এই অনুযায়ী দুই ধরনের, একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল অথবা মার্কেন্টাইল এজেন্ট, আর একটা হচ্ছে নন মার্কেন্টাইল এজেন্ট। তাহলে আমরা এদের ডিটেইলগুলো একটু দেখবো এখন। ডিটেইলগুলো একটু দেখবো। General agent. General agent is one who is appointed to represent the principal in all the matters concerning a particular business. Suppose একটা কোম্পানির একজন জেনারেল ম্যানেজার, জিএম, উনি ওই কোম্পানির যত অ্যাফেয়ার্স আছে সব অ্যাফেয়ার্স উনি অ্যাফেয়ার্সেই কোম্পানিকে উনি রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন। He can represent the company in all affairs. তাহলে তাকে আমরা বলবো জেনারেল এজেন্ট। অথবা এমন হতে পারে যে একটা কোম্পানির কোন একটা পার্টিকুলার এরিয়া, পার্টিকুলার ফাংশনাল এরিয়া হতে পারে, যেমন হিউম্যান রিসোর্স অথবা মার্কেটিং অথবা ফাইন্যান্স। তাহলে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার উনি কি করবেন? হি উইল বি হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার, যিনি হি উইল বি responsible for all human resource activities. হিউম্যান রিসোর্স অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে রিলেটেড সমস্ত কাজে তিনি কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন। তাহলে তাকে আমরা বলবো জেনারেল এজেন্ট। আর স্পেশাল এজেন্ট হচ্ছে, স্পেশাল এজেন্ট ইজ ওয়ান হু ইজ অ্যাপয়েন্টেড টু ডু সাম পার্টিকুলার অ্যাক্ট or enter into some particular contract. আমি যদি কাউকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেই যে যাও তুমি আমার জন্য একটা গাড়ি কিনে নিয়ে আসো, you please go and buy a car for me, তাহলে তাকে বলা হবে স্পেশাল এজেন্ট, যেহেতু তাকে আমি একটা পার্টিকুলার অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি, জাস্ট বাইং এ কার, জাস্ট বাইং এ কার। So a special agent is one who is appointed to do some particular act. As soon as the car is purchased, যখন গাড়িটা কেনা হয়ে গেল, his agency will be terminated. তার যে এজেন্সি আছে সেটা টার্মিনেট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি, it will be terminated. তাহলে স্পেশাল এজেন্টের কি কাজ হলো? একটা স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো, স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট যখন শেষ হয়ে গেল তার অথরিটিও শেষ হয়ে গেল। আর জেনারেল এজেন্টের অথরিটি কি চলতে থাকবে? ওই জেনারেল যে এরিয়া অফ বিজনেস আছে সেখানে সে সমস্ত কাজে কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। আর আরেকটা যেটা বলেছিলাম ইউনিভার্সাল এজেন্ট, ইউনিভার্সাল এজেন্ট হচ্ছে একেবারে কোম্পানির ট্রু রিপ্রেজেন্টেটিভ। ঠিক আছে, যে কোম্পানির মালিক যিনি, এই ভালো আছেন? I am taking a class, so I cannot talk to you now. Okay? বুঝতে পেরেছেন? আমি একটা ক্লাস নিচ্ছি আসলে। So, যেটা বলছি এখানে যে ইউনিভার্সাল এজেন্ট, he can truly represent the owner for all acts. For all acts, সে কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে। প্লিজ বসুন। কিসের এটা সাইন? ওয়াহিদুল আলম চৌধুরী।
তাহলে আমরা এখানে বলছি যে ইউনিভার্সাল এজেন্ট হচ্ছে যে একেবারে সমস্ত কাজে প্রিন্সিপালকে রিপ্রেজেন্ট করে। প্রিন্সিপাল যা করতে পারে ইউনিভার্সাল এজেন্ট তাই করতে পারে। তবে ওইটা মাথায় রাখতে হবে, ওই যে 1 নাম্বার রুলে যেটা বলেছিলাম যে কিছু কাজ যেখানে প্রিন্সিপালের পার্সোনাল স্কিল এবং কোয়ালিফিকেশন রিলেটেড, সেই কাজে সে প্রিন্সিপালকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না। যেখানে প্রিন্সিপালের পার্সোনাল স্কিলস এবং কোয়ালিফিকেশন দরকার হবে। যেখানে স্কিল এবং কোয়ালিফিকেশন দরকার হবে না সেরকম সমস্ত কাজ যে করতে পারবে আমার পক্ষে, সে হচ্ছে ইউনিভার্সাল এজেন্ট। তাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া থাকে, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি। he can exercise wide discretionary power. এরপরে আপনার যেটা আমরা এখানে দেখেছিলাম নেচার অফ ওয়ার্ক পারফর্মড, কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। কমার্শিয়াল অথবা মার্কেন্টাইল এজেন্ট আর নন মার্কেন্টাইল এজেন্ট। তাহলে এগুলো হচ্ছে মার্কেন্টাইল এজেন্ট বা কমার্শিয়াল এজেন্ট, যেমন ফ্যাক্টর, তারপরে অকশনিয়ার, ডেল ক্রেডার এজেন্ট, পাক্কা এবং কাঁচা অ্যাডেটিয়াস, এরপরে হচ্ছে ইনডেন্টর, ব্রোকার, কমিশন এজেন্ট। এখানে কিছু নতুন জিনিস অ্যাড করেছে এরা, পাক্কা কাঁচা এগুলা। যেমন ফ্যাক্টর কারা, আমরা যদি দেখি ফ্যাক্টর হচ্ছে যার কাছে পজেশন অফ প্রপার্টি থাকবে। সাপোজ আমি কোনো একটা কিছু সেল করতে চাই, তাহলে যিনি ফ্যাক্টর তাকে আমি আমার জিনিসটা বুঝাই দিতে পারবো এবং বলতে পারবো যে এটা আপনার কাছে রাখেন, রেখে আপনি আপনার নাম ধাম ব্যবহার করে বিক্রি করে দিতে পারবেন। ঠিক আছে? তাহলে এই যে জেনারেল লিয়েন বলছে, জেনারেল লিয়েন মানে জেনারেল পজেশন। একজন ওনার তার একটা প্রপার্টি তার পজেশনে যেভাবে করে রাখতে পারবে, ফ্যাক্টরও একইভাবে তার পজিশনে এটা রাখতে পারবে। ফ্যাক্টর তার কাজের জন্য ওই বিক্রির উপরে সে হয়তো কমিশন পাবে, ঠিক আছে, কিন্তু তার ওয়াইড ডিসক্রিশনারি পাওয়ার থাকবে। ওয়াইড ডিসক্রিশনারি পাওয়ার থাকবে, সে তার নিজের নামে ইয়ে করতে পারবে, সেল করতে পারবে। তবে সে ডেলিগেট করতে পারবে না, অথরিটি সে ডেলিগেট করতে পারবে না নিজের কাছে। সেল অন ক্রেডিট এন্ড ইন হিজ ওন নেম, এই যে নিজের নামে বিক্রি করতে পারবে, অন ক্রেডিট বাকিতে বিক্রি করতে পারবে। তাহলে এখানে অনেক পাওয়ার থাকে, আসলে ফ্যাক্টরির অনেক পাওয়ার। এজ ইফ মনে হবে যেন এই জিনিসটা তারই। আমি একজনকে একটা গাড়ি বিক্রি করতে দিলাম, সে গিয়ে এটা তার নামেই বিক্রি করে দিয়ে চলে আসলো, আমাকে এনে সে প্রাইসটা দিয়ে দিল। তাহলে এগুলো হচ্ছে ফ্যাক্টর। অকশনিয়ার যেটা, অকশনিয়ার appointed to sell by auction, deliver goods on receipt of price, recover price from highest bidder, can file suit in his own name, এবং তার কাছে পার্টিকুলার লিয়েন থাকবে, জেনারেল লিয়েন থাকবে না। তো তাহলে কি হচ্ছে এখানে, অকশনিয়ার হলো একজন এজেন্ট যাকে আমি একটা গুডস দিয়েছি সেল করার জন্য, সে এটাকে গিয়ে অকশন, নিলামে তুলতে পারবে। নিলামে তুলে বিক্রি করতে পারবে, ওই ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে পারবে যে ব্যক্তি হাইয়েস্ট প্রাইস বলেছে, এটা হাইয়েস্ট বিডার। ইয়েস, সাদিয়া সবুর না, তাহলে অকশনিয়ারের বিষয়টা ছিল এরকম যে তাকে অকশনের কাজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। স্যার হ্যাপি টিচার্স ডে। আজকে হ্যাপি টিচার্স ডে, টিচার্স ডে আজকে, আমি তো জানতাম না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইউ আর ওয়েলকাম। তাহলে আমাদের এখানে আরেকটা আছে হলো ডেল ক্রেডার এজেন্ট বলে এটাকে। ডেল ক্রেডার এজেন্ট হলো একটা স্পেশাল টাইপ অফ এজেন্ট, যাকে অবশ্যই ফ্যাক্টর অথবা অকশনিয়ার এদের মতো করেই ট্রাস্ট করা হয় এবং ওদের মতো করেই
অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়, কিন্তু ডেল ক্রেডিট এজেন্টের একটা স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট থাকে, সেটা হলো সে একজন গ্যারান্টর হিসেবে কাজ করে। এই যে গ্যারান্টিজ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ব্রোকার, সে অনেক সময় গ্যারান্টি দেয়। সাপোজ আমি আমার কিছু একটা গুডস, সাপোজ আমার একটা গাড়ি, আমি একজনকে বললাম যে প্লিজ তুমি এটা যাও বিক্রি করে দাও আমার গাড়িটা। সে গেল, গাড়িটা বিক্রি করে দিল। সে যদি ফ্যাক্টর হয়ে থাকে তাহলে সে কিন্তু অন ক্রেডিটেও এটা বিক্রি করতে পারবে। তাহলে এবং আমার ইনস্ট্রাকশনও ছিল যে ঠিক আছে তুমি চাইলে এটা বাকিতে বিক্রি করতে পারবে। তো সে কি করলো, একজনের কাছে গিয়ে এটা 5 লাখ টাকা বাকিতে বিক্রি করে দিল। এখন এই 5 লাখ টাকা যে ওই লোক, যে থার্ড পার্টি, সে আমাকে দেবে, এটার কি গ্যারান্টি আছে? এই গ্যারান্টিটাই এই এজেন্ট দেয়। এজেন্ট আমাকে বলবে যে স্যার নো ওয়ারিজ, ওই থার্ড পার্টি আপনাকে অবশ্যই পেমেন্ট করবে, যদি না করে আমি করব, আপনি আমার কাছ থেকে টাকা বুঝে নেবেন। তো ঠিক আছে, তাহলে এর বিনিময়ে আপনি আমাকে যেই কমিশন দিতে চেয়েছিলেন 30,000 টাকা, আপনি আমাকে 40,000 টাকা দেবেন, 10,000 টাকা বাড়িয়ে দেবেন। এর বিনিময়ে আমি আপনাকে এই গ্যারান্টি দিলাম যে সে অবশ্যই আপনাকে পেমেন্ট করবে। বুঝতে পেরেছ? তাহলে আমি যদি ফ্যাক্টরকে দিতাম 30,000, তাহলে ডেল ক্রেডার এজেন্টকে আমি 10,000 বেশি দিব, 40,000 দেবো। কেন? কারণ সে আমার পেমেন্টের গ্যারান্টি দিয়েছে। এই ধরনের এজেন্টদেরকে বলা হয় ডেল ক্রেডার এজেন্ট। ক্লিয়ার? তোমাকে বুঝতে পেরেছ? জি স্যার। স্যার এটা একটু আরেকবার বলবেন। ডেল ক্রেডার এজেন্ট হচ্ছে এমন ধরনের এজেন্ট যে কিনা তোমার পেমেন্টের গ্যারান্টি দেবে। ঠিক আছে? যে তুমি যদি অন ক্রেডিটে সেল করে থাকো, মানে তোমার পক্ষ হয়ে সেই সেল করেছে থার্ড পার্টির কাছে, তাহলে থার্ড পার্টি যে পেমেন্টটা করবে এটার গ্যারান্টি দিচ্ছে সে তোমাকে। ঠিক আছে? সে গ্যারান্টর হিসেবে রোল প্লে করছে, এবং যেহেতু সে গ্যারান্টর হিসেবে রোল প্লে করছে, সে একটু ইনক্রিজড কমিশন নিচ্ছে। ঠিক আছে? একটা ইনক্রিজড কমিশন পাওয়ার সুবাদে সে কি করলো, তোমার কাছে গ্যারান্টর হিসেবে সে মানে রোল প্লে করলো। ঠিক আছে? তুমি কোথাও বাকিতে বিক্রি করেছো, একটা আনসার্টেনিটি থাকে যে আমি টাকাটা পাবো কি পাবো না। তো এই এজেন্ট কি করছে, তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছে যে আপনি পাবেন, যদি না পান তাহলে আমি আপনাকে পে করব। ঠিক আছে? এই তাহলে তুমি এখন 100% অ্যাসিওরড যে ইয়েস তুমি ইউ উইল গেট দ্য পেমেন্ট। এই জন্য তুমি কি করেছো, তার যে কমিশন আছে সেই কমিশনটা একটু বেশি করে দিয়েছো তাকে, যেই জন্য সে গ্যারান্টর হিসেবে তোমাকে ইয়ে করেছে, প্রমিস করেছে, মানে তোমার সাথে গ্যারান্টর হিসেবে রোল প্লে করেছে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ। তো এখানে যেটা বলছে পাক্কা, এটা হচ্ছে যদি গ্যারান্টিজ প্রিন্সিপাল এন্ড ব্রোকার দুইজনকেই যদি দেয় তাহলে পাক্কা। আর আরেকটা হচ্ছে কাঁচা, কাঁচা হচ্ছে গ্যারান্টিজ অন দ্য পার্ট অফ দ্য প্রিন্সিপাল। সে প্রিন্সিপালের পক্ষে গ্যারান্টি দেয় ইয়াকে, থার্ড পার্টিকে, যে ইয়েস মাই প্রিন্সিপাল উইল পে ইউ, যদি সে প্রিন্সিপালের জন্য কিনে থাকে। আর আগেরটা যেটা বলেছে যে প্রিন্সিপালের জিনিস যদি সে বিক্রি করে থাকে তাহলে প্রিন্সিপালকে গ্যারান্টি দেয় যে ইয়েস আপনি পেমেন্ট পাবেন। আর এটা হচ্ছে ইন্ডেন্টর এখানে বলছে যে procures a sale or purchase on behalf of the principal with a merchant in the foreign country। হ্যাঁ, তাহলে ফরেন কান্ট্রিতে যিনি আমার বাইং এবং সেলিং এর বিষয়গুলো তদারকি করবেন তাকে আমরা বলবো ইন্ডেন্টর। এটাও এজেন্ট, কিন্তু যেহেতু সে নট ইনসাইড দ্য কান্ট্রি, সে আউটসাইড দ্য কান্ট্রি করছে, এই জন্য তাকে আমরা স্পেশাল একটা টার্মিনোলজি দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ইন্ডেন্টর। ফরেন কান্ট্রির মার্চেন্টের সাথে সে ডিলিংস করছে। ব্রোকার যে হবে, সে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ম্যাচ মেকার। ব্রোকার এখানে বাইং এবং সেলিং এর জন্য গুডস তার কাছে থাকবে না, সে শুধুমাত্র একজন বায়ার অথবা সেলার কালেক্ট করে দেবে। এনগেজ টু বাই অর সেল দ্য প্রপার্টি, ব্রোকার। এবং সে যদি কাস্টমার এনে দিতে পারে তাহলেই সে তার কমিশন পাবে। এরপরে কাস্টমারের সাথে আমার রিলেশন হলো কি হলো না, আমি বিক্রি করতে পারলাম কি পারলাম না, সেটার উপরে তার কমিশন ডিপেন্ড করবে না।
সে আমাকে কাস্টমার এনে দিয়েছে, এটার জন্যই সে পেমেন্ট পাবে। কমিশন এজেন্ট যে সে হচ্ছে এমপ্লয়েড টু বাই অর সেল অর টু ট্রানজ্যাক্ট বিজনেস। এই কমিশন এজেন্টের সাথে এখানে ফ্যাক্টরের যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে এই ফ্যাক্টরকে গুডস দিয়ে ট্রাস্ট করা হয় এবং তার একটা ডিসক্রিশন থাকে, কিন্তু কমিশন এজেন্টের কোনো ডিসক্রিশন থাকে না। এই যেখানে বলছে মে বি অর মে নট বি এন্ট্রাস্টেড উইথ দ্য পজেশন অফ দ্য গুডস, কিন্তু এখানে এই ফ্যাক্টরকে বলেছে অবশ্যই তার পজেশন অফ দ্য গুডস থাকবে। এই যে প্রথমেই বলেছে পজেশন অফ প্রপার্টি। আর নন মার্কেন্টাইল এজেন্টের বিষয়ে বলেছে, নন মার্কেন্টাইল এজেন্ট হলো যারা বিজনেসের সাথে রিলেটেড না। মার্কেন্টাইল এজেন্ট হলো এগুলো বিজনেসের সাথে রিলেটেড। প্রত্যেকটা জায়গাতেই দেখো বাইং এন্ড সেলিং প্রপার্টি, বাইং এন্ড সেলিং গুডস এগুলো বলেছে, ঠিক আছে। কিন্তু নন মার্কেন্টাইল এজেন্টে এখানে কোনো বাইং এন্ড সেলিং এর বিষয় নাই। এখানে যেটা আছে সেটা হলো যে আমার পার্সোনাল কাজে কর্মে আমাকে যে হেল্প করবে, ঠিক আছে। ওয়াইফকে অনেক সময় এজেন্ট বলা হচ্ছে, সে আমার সাথে থাকছে একসাথে, উই আর লিভিং টুগেদার অ্যান্ড লুকিং ফর নেসেসারিজ। আমার প্রয়োজনীয় কোনো কাজকর্ম থাকলে সে যদি আমাকে করে দেয় তাহলে তাকে আমি ওই কাজের জন্য এজেন্ট হিসেবে কনসিডার করতে পারি। এরপরে লয়ার আছে। লয়ারও আমার হচ্ছে নন মার্কেন্টাইল এজেন্ট। আমার পার্সোনাল কেসগুলো সে দেখে কোর্টে, ঠিক আছে। এইভাবে করে লয়ার, ওয়াইফ, ব্রাদার, আদার রিলেটিভস, তারপরে হচ্ছে অ্যাটর্নিজ, হ্যাঁ, এগুলো সব হচ্ছে নন মার্কেন্টাইল এজেন্ট। এখানে আমরা ডিউটিজ অফ এজেন্ট গুলো দেখবো। ডিউটিজ অফ এজেন্টস, নাম্বার 1 ডিউটি বলছে যে ডিউটি টু ক্যারি আউট দ্য ওয়ার্ক undertaken according to the directions given by the principal. প্রিন্সিপাল যে ডিরেকশন দিয়েছে সেই ডিরেকশন অনুযায়ী কাজ করবে, ঠিক আছে। ডিউটি টু ফলো প্রিন্সিপালস ডিরেকশন, প্রিন্সিপালের ডিরেকশন সে ফলো করবে, এটা হচ্ছে তার কাজ। অথবা বলছে অথবা অর কাস্টম, সে প্রচলিত যে রীতি আছে সেই রীতি ফলো করবে। তো প্রিন্সিপাল যদি কাউকে বলে যে ইউ প্লিজ গো অ্যান্ড সেল মাই প্রপার্টি অন ক্রেডিট, তাহলে সে অন ক্রেডিটে বিক্রি করবে, ঠিক আছে। যদি বলে ইন ক্যাশ, তুমি আমার প্রপার্টি ইন ক্যাশ বিক্রি করবা, বাকিতে বিক্রি করবা না, তাহলে সে অবশ্যই ক্যাশে বিক্রি করবে, বাকিতে অন ক্রেডিট বিক্রি করবে না। এরকম কোনো ইনস্ট্রাকশন যদি না দেওয়া থাকে তাহলে হচ্ছে যে সে তার নিজের মতো করে মার্কেটে যেটা প্র্যাকটিস আছে ওই প্র্যাকটিস অনুযায়ী সে কাজ করতে পারে। তাহলে এখানে বলছে যে এজেন্ট কি করবে, প্রিন্সিপালের ডিরেকশন ফলো করবে অথবা কাস্টম ফলো করবে, মার্কেটে যেই প্র্যাকটিস আছে ওটা। ডিউটি টু ক্যারি আউট দ্য ওয়ার্ক উইথ রিজনেবল স্কিলস অ্যান্ড ডিলিজেন্স, হ্যাঁ, উইথ রিজনেবল কেয়ার, স্কিল এবং ডিলিজেন্স, দক্ষতা এবং তার যেই যত্ন নিতে হবে যেভাবে সেভাবে যত্নের সাথে, দক্ষতার সাথে এবং সিনসিয়ারিটির সাথে, ডিলিজেন্স, সে কাজ করবে। সাপোজ আমি আমার একজন এজেন্টকে বললাম যে তুমি যাও গিয়ে মিস্টার আসিফ নামে এক ভদ্রলোক, তার কাছে তুমি এই গুডসটা সেল করে দাও। তাহলে সে গেল এবং মিস্টার আসিফের কাছে এটা সেল করে দিয়ে চলে আসলো। সে গেল এবং আসিফের কাছে এটা সেল করে দিয়ে চলে আসলো। কিন্তু বসুন, এটা ক্লাস দিচ্ছি। আচ্ছা, এখন আসিফের কাছে যে বিক্রি করলো, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে আসিফ, এটা কি সময় আনতে বলছিল কত, এটা 550। ওকে, সো যেটা বলছিলাম যে আমাকে বলেছে, আমি বলেছি তাকে যে আসিফের কাছে যাও গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আসো। সে আসিফের কাছে গেল এবং বিক্রি করে দিয়ে আসলো। কয়েকদিন পরে আসিফ ইনসলভেন্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো তাহলে কি হচ্ছে যে আমি ওকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি আর সে ইনস্ট্রাকশন ফলো করেছে, কিন্তু সে যদি আরেকটু খোঁজ খবর নিত তাহলে হয়তো বুঝতে পারতো যে আসলে আসিফ
মানে ইনসলভেন্ট হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, আসিফের কাছে আমার প্রিন্সিপাল বললেও আমার এখন বিক্রি করা উচিত না। কেন? কারণ আসিফের ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস ভালো না, সে ইনসলভেন্ট হয়ে যাবে কয়েকদিনের মধ্যে। ঠিক আছে, এটাকে বলে হলো ডিলিজেন্স, এটাকে বলে ডিলিজেন্স। সো সবসময় আমাকে প্রিন্সিপাল বললেই যা বলবে আমি তাই ব্লাইন্ডলি অনুসরণ করব এরকম না। আমি তো আমার কোনো প্রোডাক্ট, আমার নিজের যদি কোনো প্রোডাক্ট হয় তাহলে বাজারে নিয়ে গেলে, এই জন্য এটাকে বলছি রিজনেবল কেয়ার। রিজনেবল কেয়ার হচ্ছে আমি আমার জিনিসটাকে যেভাবে দেখে শুনে বিক্রি করতাম, প্রিন্সিপালের জিনিসটাও আমি ওইভাবে দেখে শুনে বিক্রি করতে হবে। ঠিক আছে, এই কোনো পার্টি ডিফাইন থাকলেও, কোনো পার্টি ডিফাইন থাকলেও যে যার কাছে আমি বিক্রি করে দিব, আমাকে কি করতে হবে, খোঁজ খবর নিতে হবে যে সে আবার কোনো ট্রাবলে পড়ছে কিনা, সে ক্যাপাসিটি হারাবে কিনা পেমেন্টের। আরেকটা বলছে টু কমিউনিকেট উইথ দ্য প্রিন্সিপাল ইন দ্য কেস অফ ডিফিকাল্টি। কোনো ধরনের ডিফিকাল্টি যদি অ্যারাইজ করে তাহলে প্রিন্সিপালকে সে জানাতে হবে যে ইয়েস আই এম ফেসিং দিস ডিফিকাল্টি, টু কমিউনিকেট করতে হবে। আরেকটা হচ্ছে টু পে সামস রিসিভড ফর দ্য প্রিন্সিপাল। প্রিন্সিপালের জন্য যে সামটা সে রিসিভ করেছে কোন একটা প্রপার্টি বিক্রি করে দিয়ে, সেটা সে প্রিন্সিপালকে পে করতে হবে। তারপর হচ্ছে টু প্রোটেক্ট এন্ড প্রিজার্ভ দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য প্রিন্সিপাল ইন দ্য কেস অফ হিজ ডেথ অর ইনসলভেন্সি। হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল যদি মারা যায় অথবা ইনসলভেন্ট হয়ে যায় তাহলে প্রিন্সিপালের যেই অ্যাকাউন্টস গুলো আমার কাছে রয়েছে অথবা টাইটেল গুলো রয়েছে, আর্টিকেলস গুলো রয়েছে, সেগুলো আমি যেন প্রপারলি টেক কেয়ার করি এবং প্রিন্সিপালের যিনি অফিসিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ তার কাছে যেন বুঝিয়ে দেই। আর এটা হচ্ছে নট টু মেক সিক্রেট প্রফিট ফ্রম এজেন্সি। এজেন্সি থেকে কোনোভাবে আমার সিক্রেট প্রফিট করা উচিত হবে না। ঠিক আছে, যেমন আমি একটা প্রোডাক্ট গিয়ে বিক্রি করে দিয়ে আসলাম 1 টাকা করে। ঠিক আছে, আমি একটা প্রোডাক্ট 1 টাকা করে বিক্রি করে দিয়ে আসলাম। হ্যাঁ, এখন আমি এসে আমার প্রিন্সিপালকে বললাম যে এটা বিক্রি করেছি 80 পয়সা করে, তাহলে 20 পয়সা করে আমি এখান থেকে সিক্রেট প্রফিট করলাম পার ইউনিট। এটা আমার করা উচিত হবে না। নট টু সেট আপ অ্যান অ্যাডভার্স টাইটেল। এগুলা হচ্ছে যে যেমন প্রিন্সিপালের যে টাইটেল আছে সেই টাইটেল সে যদি ইউজ করতে বলে তাহলে আমাকে ওইটাই ইউজ করতে হবে, আমি আমারটা ইউজ করতে পারবো না। ঠিক আছে, আমি যদি ফ্যাক্টর না হই তাহলে আমি আমার টাইটেল ইউজ করতে পারবো না। Not to use information obtained in the course of the agency against the principal. প্রিন্সিপালের এগেইনস্টে যায় এমন ধরনের কোনো ইনফরমেশন কনভে করা যাবে না কোথাও। সো একইভাবে এখানে প্রিন্সিপালেরও কিছু ডিউটি আছে, সেই ডিউটি গুলো আমাদের করতে হবে এবং পাশাপাশি এখানে যেটা আছে আরেকটা হলো টার্মিনেশন অফ এজেন্সি। এটা পড়লে আমাদের মোটামুটি এই চ্যাপ্টারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে দুইটা জিনিস, একটা হলো ডিউটিজ অফ প্রিন্সিপাল আর আরেকটা হলো টার্মিনেশন অফ এজেন্সি। ঠিক আছে, তোমরা ডিউটিস গুলো একটু দেখো। তাহলে এখানে কিছু ডিউটি আছে প্রিন্সিপালের। নাম্বার 1 ডিউটি হচ্ছে ডিউটি টু ইন্ডেমনিফাই দ্য এজেন্ট এগেইনস্ট দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ অল লফুল অ্যাক্টস। সমস্ত লফুল অ্যাক্টস এ এজেন্ট যেহেতু প্রিন্সিপালকে রিপ্রেজেন্ট করছে, সেখানে যদি এজেন্ট কোনো ধরনের কোনো ক্ষতির মধ্যে পড়ে তাহলে সেটার জন্য প্রিন্সিপালের উচিত হবে তাকে সেই হি অর শি শুড মেক গুড টু দিস লস। ঠিক আছে, টু হি শুড মেক আপ দিস লস। আরেকটা হচ্ছে টু ইন্ডেমনিফাই দ্য এজেন্ট এগেইনস্ট দ্য কনসিকুয়েন্সেস অফ অ্যাক্টস ডান ইন গুড ফেথ। হ্যাঁ, সে যদি গুড ফেথে কাজ করে কিন্তু প্রিন্সিপালের এখানে যদি কোনো রং আর্টিকেল থাকে এবং সেটার জন্য এজেন্ট যদি কোনো সাফারিং এর মধ্যে পড়ে, কোনো ধরনের মামলা মোকদ্দমায় পড়ে, সেখানে যদি তাকে এগুলো সেটেল করতে হয়, তাকে কোনো পেমেন্ট ওখানে কম্পেনসেশন হিসেবে দিয়ে আসতে হয়, তাহলে সেগুলো এজেন্ট তাকে কি করবে, রিপে করে দিবে, রিইম্বার্স করে দিবে, রিইম্বার্সমেন্ট। টু ইন্ডেমনিফাই দ্য এজেন্ট ফর ইনজুরি কজড বাই প্রিন্সিপালস নেগলেক্ট। প্রিন্সিপালের নেগলিজেন্সির কারণেও যদি কোনো প্রবলেমে পড়ে এজেন্ট, তাহলে সেখানেও তাকে ওই একই ভাবে তার যে ইনজুরি হবে মানে ফাইন্যান্সিয়াল লস হবে, সে ফাইন্যান্সিয়াল লসটা রিইম্বার্স করে দিবে।
to pay the agent the commission, other remuneration agreed. আচ্ছা, হ্যাঁ, তো এজেন্টকে সে যেই এজেন্সি ফি অথবা যে কমিশন দেবে বলে প্রমিস করেছে এটা যেন সে পে করে। ঠিক আছে, লাগবে না রাইটস যেটা। টার্মিনেশন অফ এজেন্সি, এজেন্সি টার্মিনেটেড হয়ে যেতে পারে। এখানে তিনটা ওয়ে আছে, একটা হচ্ছে এগ্রিমেন্ট, একটা হচ্ছে রিভোকেশন বাই প্রিন্সিপাল, একটা হচ্ছে রিভোকেশন বাই এজেন্ট। তো এগ্রিমেন্টের কারণে কন্ট্রাক্ট কি বলে, এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে এজেন্সি তৈরি হয়। এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে এজেন্সি থেকে কি করতে পারবে, তারা সরেও আসতে পারবে। ঠিক আছে, এই তাহলে এটা বলছে বাই অ্যাক্ট অফ দ্য পার্টিস, যেমনটি নাকি আমরা রিসিশনের মধ্যে দেখেছি। রিসিশন, ঠিক আছে, a contract is discharged by agreement, by mutual agreement. তাহলে মিউচুয়াল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট তৈরিও হয়, মিউচুয়াল এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে কন্ট্রাক্ট ডিসচার্জও হয়ে যেতে পারে। তাহলে এটা টার্মিনেশন অফ এজেন্সি মানে হচ্ছে যে এজেন্সির যে কন্ট্রাক্টটা সেটা ডিসচার্জ হয়ে যাওয়া। আর আরেকটা হচ্ছে রিভোকেশন বাই দ্য প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল নিজে থেকেই নিজেকে উইথড্র করে নেবে। আচ্ছা, এই রেজাল্ট শিট দুইটা তো অনলাইনে পাবো, অর্ডার করে এগুলো অনলাইনে দেখা যাচ্ছে। অনলাইনে করছে, হ্যাঁ, এগুলো অবস্থা অনেক সময় লাগে। শিক্ষার পরে সিগনেচার দেওয়ার পরে সিগনেচার এমএসসি তারপরে জেনারেট প্রেসিডেন্ট সমাজ নির্বাচন করতে পারবে। এই সিগনেচার ইনস্টল করে তার সাথে ব্যবস্থা কিন্তু আপনাদের ইনফরমেশন যার কাছে থাকবে তার নামই হবে। এখন তো ভালো জায়গাতে পারেন, প্রথম কখন আপনাকে দেয় নাই, আর শিক্ষা একটা দেয়। এবার অপারেটর দিতে বলেন, এটা অপারেটর দিতে বলেন, এটা এখানে আমাদের প্যারেন্টস করে যেটা বলতেন যেটা তুলে দিচ্ছি না, এটা লাস্টে যেটা ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমরা দেখছি যে রিভোকেশন বাই দ্য প্রিন্সিপাল, রিভোকেশন মানে হচ্ছে কি করে, প্রত্যাখ্যান করে নেওয়া, নিজেকে উঠিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, এখন কয়টা বাজে আজকে, আমরা কি শেষ করে দেবো? 11:52 বাজে। হ্যাঁ, একটু 5 মিনিট। হ্যাঁ, তাহলে কি হচ্ছে, রিভোকেশন মানে হচ্ছে যে আমি আমাকেই এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেলাম। তাহলে প্রিন্সিপাল যে এজেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিল, প্রিন্সিপাল এখন বলছে যে আই এম সরি, যে তোমার এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি। তাহলে এটা হচ্ছে রিভোকেশন বাই দ্য প্রিন্সিপাল। আর রিভোকেশন অথবা এটাকে রিনাউন্সিয়েশনও বলে অনেক সময়, রিনাউন্সিয়েশন বাই দ্য এজেন্ট। এজেন্ট কি করবে, নিজেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। এজেন্ট বলবে যে আই এম সরি, আই ক্যানট ওয়ার্ক ফর ইউ, ঠিক আছে, আমি আপনার জন্য আর কাজ করতে পারবো না। তবে এখানে উভয় ক্ষেত্রেই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এজেন্সি যদি স্টার্ট হয়ে যায়, তারা যদি উভয়ের কাজ শুরু করে দেয়, তাহলে কিন্তু এখানে এজেন্সি টার্মিনেট করা যাবে না। ঠিক আছে, এজেন্সি টার্মিনেট করতে হলে সাফিসিয়েন্ট নোটিফিকেশন দিতে হবে এবং অবশ্যই কাজ শুরু হওয়ার আগে এটা করতে হবে। ঠিক আছে, এখানে এগুলোর লিটারেচার আছে, সো লিটারেচার গুলো তোমরা পড়বে। আর আরেকটা আছে বাই অপারেশন অফ ল, টার্মিনেশন অফ এজেন্সি বাই অপারেশন অফ ল। এই জিনিসগুলো একটু দেখবে, এখানে লিটারেচার গুলো দেয়া আছে। ওকে, এই সো দ্যাটস অল। তোমরা এগুলো পড়বে। আগামী ক্লাসে আমাকে এখান থেকে যদি কোনো কোয়েরি থাকে, কোশ্চেন থাকে, তাহলে করবে। এরপরে আমরা নতুন চ্যাপ্টার স্টার্ট করব। সো দ্যাটস অল ফর দিস চ্যাপ্টার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।